افغانستان میں فوجی اہداف افواج پاکستان کے نشانے پر آپریشن غضب للحق میں 297 افغان طالبان اہلکار ہلاک، 450 سے زائد زخمی ہو گئے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے افواج پاکستان نے افغانستان میں 29 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا، 89 فوجی چوکیاں تباہ، 18 پر قبضہ کر لیا گیا۔ طالبان رجیم کے 135 ٹینک اور بختر بند تباہ کر دی گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا پاک فوج نے افغانستان میں ایمونیشن ڈپو اور پیٹرولیم کے بڑے ذخائر تباہ کر دیے۔ ننگرہار میں افغان طالبان کے ٹینک کو اڑا دیا۔ افغان طالبان کا فوجی آریانہ کمپلیکس، دبگئی چیک پوسٹ، پولیس ہیڈ کوارٹرز، ذاکر خیل پوسٹ تباہ۔ مسلح افواج نے افغان طالبان فورسز کو چیک پوسٹیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ افغان طالبان فوج کی گاڑی کو بھی قبضے میں لے لیا۔ موہمن سیکٹر کے قریب افغان چیک پوسٹ مکمل تباہ کر دی۔ آپریشن غضب للحق جاری اور اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ افواج پاکستان نے افغان طالبان رجیم کو سبق سکھا دیا۔ آپریشن غضب للحق میں 274 افغان طالبان اہلکار اور خوارج ہلاک، 400 زخمی ہوئے۔ کابل سے قندھار طالبان کے ٹھکانے ملیا میں سرحد پر لڑتے پاک افواج کے جوانوں نے حملہ آور افغان طالبان اور خوارج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس میں بتایا افغان طالبان رجیم نے 15 سیکٹر میں 53 مقامات پر براہ راست فائرنگ کی۔ مسلح افواج نے فوری طور پر منہ توڑ جواب دیا۔ بزدل دشمن اپنے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگے۔ طالبان کی 18 پوسٹوں پر قبضہ کیا جا چکا۔ پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا، ان کے جھنڈوں کو احترام کے ساتھ اتارا گیا۔ دشمن کے 115 ٹینکس، بختر بند گاڑیاں تباہ اور قبضے میں لے لی گئی۔ دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے 12 سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا۔ 27 جوان زخمی ہوئے، 1 مسنگ ہے۔ پاکستان افغانستان کے خلاف بہت اچھا کر رہا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عظیم شخصیات ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا صحافی کو جواب۔ صحافی نے پوچھا کسی نے پاک افغان جنگ میں مداخلت کا کہا ہے؟ ٹرمپ نے جواب دیا کہ میں مداخلت کرتا لیکن میرے پاکستان سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ کابل میں رات کو ہونے والے فائر ورکس دنیا نے دیکھے۔ ترجمان پاک افواج نے بتایا کابل، قندھار، پکتیا، خوست پکتیکا سمیت 22 مقامات کو ٹارگیٹڈ آپریشن میں تباہ کیا گیا۔ بریگیڈ، بٹالین ہیڈ کوارٹر، سیکٹر ہیڈ کوارٹر، اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گردوں کی سہولت کاری کرنے والوں کو چن چن کر ٹارگیٹ بنایا گیا۔ آپریشن میں کوئی سویلین نہیں مارا گیا۔ پریس کانفرنس میں افغان ٹھکانوں کی تباہی کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا آپریشن غضب للحق اپنے مقاصد کے حصول تک جاری رہے گا۔ افغان طالبان رجیم کو پاکستان اور دہشت گرد تنظیموں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ اب اگر کوئی دہشت گردی پاکستان میں ہوتی ہے تو اس کے ذمہ داروں کو جواب دیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا پاکستان میں دہشت گردی کرنے اور کرانے والے اب محفوظ نہیں رہیں گے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے ہر واقعے میں انڈین اسپانسرشپ ہے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں میسر ہیں۔ افغانستان میں دہشت گردوں سے صرف پاکستان یا خطے کو نہیں دنیا کو خطرہ ہے۔ افغان طالبان سوشل میڈیا پر انتہائی بے شرمی سے دھمکیاں دیتے ہیں۔ قلعدم، ڈی ایل اے، ٹی ٹی پی، القاعدہ وغیرہ عام، جبکہ افغان طالبان رجیم ماسٹر پراکسی ہے۔ ان تمام پراکسیز کا خاتمہ کریں گے اور ان کے آقاؤں کو بھی ختم کریں گے۔ افغان طالبان رجیم کے لوگ ٹی ٹی پی کی تشکیل میں شامل ہو کر یہاں آتے رہے۔ افغان صوبے بادغیس کے گورنر کا بیٹا تشکیل کے دوران نہیں مارا گیا تھا؟ افغان اسپیشل فورسز کا ایک اہلکار یہاں خودکش بمبار تھا۔ تمام جماعتیں کلیئر ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کو جگہ نہیں دی جا سکتی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا بنیاد محسوس ذہنی دیوار صرف افواج پاکستان نہیں، ہم، آپ اور پورا پاکستان ہے۔ دہشت گردوں کو جیسا رسپانس ملنا چاہیے تھا بالکل ویسا ہی دیا ہے۔ پہلے بھارت کو شوق ہوا تھا، ان کا شوق پورا کیا، اب افغان کو شوق چڑھا ہے تو پورا کر دیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم متحد ہے۔ ہمیں چھیڑو گے تو چھوڑیں گے نہیں، پاکستانی سرحدوں کے محافظ دشمن پر قہر بن کر ٹوٹے۔ افغان طالبان رجیم نے جارحیت کی کوشش کی تو ایسا سبق سکھایا کہ دشمن الٹے قدموں بھاگا۔
चप्पलें कपड़े छोड़कर भागा। अफगान तालिबान की मानो जब्बा पोस्ट, अफगान बॉर्डर टर्मिनल पोस्ट, खैबर पोस्ट, खावर पोस्ट, शपोला कैंप और वारसिक सेक्टर को निशाना बनाया। पाक फौज ने अफगान पोस्टों को फतह करके पाकिस्तान का परचम लहराया। कलमे वाले अफगान झंडों की हुर्मत का पास भी रखा। वजीरिस्तान के करीब सरहद पर तालिबान गाड़ी छोड़कर भाग निकले। पाक फौज के जवानों ने अफगान तालिबान की गाड़ी कब्जे में ले ली। अफगान तालिबान ने ठीक ठाक पिटाई खाने के बाद कई जगह सफेद झंडा भी लहराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ का दौरा, अस्करी क़यादत की वज़ीर आज़म को ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा फितना खारिज और अफगान तालिबान रजीम के गठजोड़ और शरपसंद कार्रवाइयों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। अफगान तालिबान रजीम और फितना खारिज की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हर दम तैयार हैं। पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ अपना दिफा करना बाखूबी जानता है। वज़ीर आज़म के अफगान तालिबान रजीम के हमलों को पसपा करने और भरपूर जवाबी कार्रवाई पर अफ़वाज पाकिस्तान की तारीफ। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने अफगान तालिबान रजीम की जाली शरीयत का पर्दा चाक कर दिया। कहा अफगान तालिबान रजीम ने शरीयत की आड़ में इम्तियाजी कानून नाफिज कर दिया। अफगान तालिबान रजीम का ज़ाबिता फौजदारी बुनियादी इस्लामी और इंसानी हुकूक के मनाफी है। आम शहरियों को कैद और कोड़ों की सजा दी जाती है। कबायली रहनुमा, उलमा और आला उहदेदारों को सिर्फ वार्निंग दी जाती है। शौहर की इजाजत के बगैर वालिदैन या रिश्तेदारों के घर जाने वाली खवातीन को भी सजाएं दी जाती हैं। तालिबान रजीम में अफगानिस्तान में जबर और जुल्म का निजाम है। लड़कियों की तालीम पर पाबंदी है। बच्चों को वैक्सीन भी नहीं दी जा रही। तालिबान रजीम का कोई हक नहीं कि अफगानिस्तान के लोगों पर जुल्म करे। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए चीन साथ खड़ा है। चीनी सफीर जियांग ज़ेडोंग की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। चीनी क़यादत की तरफ से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। वज़ीर आज़म ने सलामती, इक़्तिसादी और तरक्याती महाज पर चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। शहबाज शरीफ का ज़राअत, IT, कानकनी, मादनियात में ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर। खित्ते में अमन और खुशहाली में किरदार अदा करने के लिए करीबी मुशावरत बरकरार रखने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी और तुर्क वज़राए ख़ारजा से राबिता। इसहाक़ डार और शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने इलाकाई सूरत हाल और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर गुफ्तगू की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान अफगानिस्तान हालिया कशीदगी और सरहदी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की और बिला इस्तेमाल अफगान जारियत पर पाकिस्तान के मौसर जवाब से आगाह किया। वज़राए ख़ारजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की अहमियत पर इत्तफाक किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। एवेद कोपर ने एक्स पर लिखा फरीकैन कशीदगी में कमी के लिए फौरी इक़दाम करें और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है चीन हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत करता है। फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए इख्तिलाफात और तनाज़ात को मुज़ाकरात और मुशावरत के जरिए हल करें। ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सालिसी की पेशकश कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बातचीत से इख्तिलाफात दूर करने पर जोर दिया। रूस और अक़वाम मुत्तहिदा का भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से इख्तिलाफात सिफारतकारी के जरिए दूर करने पर जोर। कौम और दिलेर अफवाज वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीसा पिलाई दीवार हैं। सदर आसिफ जरदारी का पैगाम। कहा किसी को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान दबाव या धमकी से मरूब होगा। हमारी मुसल्लह अफवाज दुश्मन के नापाक अज़ाइम को जड़ से उखाड़ फेंकने की भरपूर इस्तेदाद रखती है। सेनेट ने अफगानिस्तान की जारहियत के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की बहादुरी, पेशावराना सलाहियत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। करारदाद में कहा गया है कोई पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज करेगा तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। आलमी बरादरी अफगानिस्तान के गैर संजीदा रवैये का फौरी नोटिस ले। राना सनाउल्लाह ने कहा आज सब दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हो, बाकी मामलात चलते रहेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर रहमा राजा नासिर अब्बास ने कहा हमारे जवान वतन पर कुर्बान हो रहे हैं, हम इस फितने को खत्म करना चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा, मुल्क के एक एक इंच की हिफाजत हम सब का कौमी फरीजा है। वज़ीर आला पंजाब ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक की फैसला कुन कार्रवाई को कौम के जज्बात की तर्जुमानी करार दे दिया। दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान की जानिब जो मैली आंख उठेगी वो नोच ली जाएगी, जो हाथ उठेगा तोड़ दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था सिक्योरिटी थ्रेट के बायस हमने पूरी तैयारी कर रखी है, कोशिश करेंगे कोई भी अफसोसनाक वाक़या ना हो। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, अब हमारी तुम्हारी खुली जंग है, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, पाकिस्तान की फौज समंदर पार से नहीं आई, हम तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारी औकात जानते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं अफगान तालिबान की खुली जारहियत पर मुसल्लह अफवाद ने मुंह तोड़ जवाब दिया। बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में मासूम शहरियों को निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की। अफगान तालिबान ने भयानक गलती की, उसे संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। वारसा में 6 मुल्कों के वज़राए दाखिला की कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग देते हुए मोहसिन नकवी का कहना था 22 दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में मुनज़्ज़म हो रही हैं। पाकिस्तान दुनिया और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के दरमियान दीवार है। कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया गया। कभी अफगानिस्तान कभी भारतीय सरहद से इश्तियाल अंगेजी होती है। सियासी जमातें मिलकर मुल्क के मुफाद के लिए काम करें। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी का लाड़काना में अफ्तार डिनर से खिताब, कहा दहशत गर्दी का मसला काफी सालों से रहा, पाक फौज अफगान तालिबान रजीम को भरपूर जवाब दे रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा अफगान तालिबान को ये समझना होगा कि भारत उनका दोस्त नहीं हो सकता, दो हमसायों की कशीदगी खित्ते के मुफाद में नहीं। सऊदी अरब, तुर्किया, कतर और चीन ताल्लुकात मामूल पर लाने की कोशिश करें। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी बोले पाकिस्तान ने मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की, बाबरकत माह के तकद्दुस को पामाल करते हुए पड़ोसी मुल्क ने पाकिस्तान पर हमला किया। ये पाकिस्तान ही था जो हमेशा मुश्किल वक्त में अपने अफगान भाइयों के साथ खड़ा रहा। अफगानिस्तान को समझना होगा भारतीय एजेंडे पर अमल पैरा होने से उनकी हजीमत होगी। अफगान तालिबान के हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के एबटाबाद सवाबी नौशहरा में ड्रोन्स के हमले नाकाम। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है एबटाबाद सवाबी नौशहरा में छोटे ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। एंटी ड्रोन सिस्टम ने दहशतगर्दों के तमाम ड्रोन्स को मार गिराया। इन वाकयात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आई। नोटिफिकेशन जारी, तमाम सूबों को ड्रोन्स पर पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ड्रोन्स पर पाबंदी का फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे पाबंदी से मुकम्मल तौर पर मुस्तस्ना करार। पुलिस और जिले इंतजामिया को खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से यकजहती के लिए रैलियां। कराची में निकाली गई रैली में नौजवानों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अफगान तालिबान रजीम की इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ लाहौर में रिक्शा यूनियन ने रैली निकाली। पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। 4 सदा और मैदान में भी शहरियों ने रैलियां निकाली। सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा अफगानिस्तान को हमेशा पाकिस्तान ने सहारा दिया। अफगान तालिबान रजीम भारत के हाथों में खेल रही है। बलूचिस्तान के शहरियों का भी अफगानिस्तान की जारियत पर पाक फौज के शाना बशाना होने का आज़म। अवाम ने अफगानिस्तान को मुफाद परस्त और मुनाफिक रियासत करार दिया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की उम्मीदें बरकरार। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। कोलंबो में सनसनीखेज मुकाबला 4 विकेट से जीता। 160 रन का हदफ 3 गेंद पहले हासिल किया। विल जैक्स और रेहान अहमद की 7वीं विकेट पर मैच विनिंग शराकत। सिर्फ 16 गेंदों पर तूफानी 44 रन जोड़े। जैक्स की 18 गेंदों पर 32, रेहान की 7 गेंदों पर 19 रन की इनिंग्स। कीवी टीम ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 159 रन बनाए थे। ऑलराउंड कारकर्दगी पर विल जैक्स मैच के हीरो रहे। फाइनल या वर्ल्ड कप से बाहर, पाकिस्तान के लिए फाइनल 4 का टारगेट सेट हो गया। श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ जीतना नहीं, बड़े मार्जिन से जीतना है।
گرین شرٹس پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو 64 رن سے فتح درکار. بعد میں بیٹنگ کی صورت میں 13.1 اوور میں ہدف پار لگانا ہوگا. اس کیلکولیشن کے ساتھ ٹیم سلیکشن کی اہمیت مزید بڑھ گئی. پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں آج پالی کیلے میں 2-2 ہاتھ کریں گی. میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا. پاکستان ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کھیل سکتا ہے. سابق کرکٹرز کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال. میزبان شعیب ملک نے کہا پاکستان ٹیم کو امید تو نظر آ گئی لیکن ہماری غلطیاں سب کے سامنے ہیں. امید کو کامیابی میں بدلنے کے لیے محنت کرنا پڑے گی. سابق کرکٹرز باسط علی نے ٹاس جیتنے کی صورت میں فیلڈنگ کا مشورہ دے دیا. کامران اکمل نے کہا کہ پہلے بیٹنگ کی تو 200 سے زائد رنز بنانا پڑیں گے. کسی کھلاڑی کی فیملی کو ٹارگٹ کرنا شرمناک اور ناقابل برداشت ہے. فاسٹ بولر سلمان مرزا کی پریس کانفرنس. کہا کپتان سلمان آغا ہو یا کوئی بھی کھلاڑی سب اچھا ہی پرفارم کرنا چاہتے ہیں. پرفارم نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ فیملی کو نشانہ بنایا جائے. سری لنکا کے خلاف آخری میچ جیتنے کی کوشش کریں گے. کھیل سے رمضان کا تعلق نہیں. رمضان نہ بھی ہو تو سب کھلاڑی نمازیں پڑھتے ہیں, دعائیں بھی کرتے ہیں. میگا ایونٹ میں گرین شرٹس آخری میچ میں کل سری لنکا سے پالی کیلے میں ٹکرائیں گے. سری لنکا کے بیٹر کوشل مینڈس ہیمسٹرنگ انجری کا شکار. پاکستان کے خلاف میچ سے باہر ہو گئے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے پہلا باضابطہ رابطہ. اپوزیشن لیڈر محمود اٹکزئی کی رانا ثناء اللہ سے پارلیمنٹ ہاؤس میں اہم ملاقات. رانا ثناء اللہ کی اہم قومی امور پر سیاسی اتفاق رائے کے تحت آگے بڑھنے کی تجویز. اپوزیشن لیڈر نے بامانی مذاکرات کا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا. سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنے کی درخواست اعتراضات عائد کرتے ہوئے واپس کر دی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا آپ کی درخواست اعتراضات کے ساتھ گزشتہ روز واپس کی جا چکی ہے. آپ کی درخواستیں تاحکم ثانی زیر التوا رہیں گی. لطیف کھوسا نے کہا عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے علاج کا حکم دیا تھا. چیف جسٹس نے کہا عدالت نے حکم جاری نہیں کیا تھا, حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی. آپ عدالت کا فیصلہ دوبارہ پڑھ لیں. بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں سارا مسئلہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے. اتنے اہم معاملات میں تکنیکی بنیادوں پر درخواستیں مسترد نہیں ہونی چاہیے. چیف جسٹس سے درخواست ہے معاملے کو دیکھیں, اب انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. اور دبئی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں اہم پیش رفت. ARY اینڈ ماس ڈیولپمنٹس نے دبئی میں اپنے شاندار منصوبے براری پیلس کی تعمیرات کا آغاز کر دیا. براری پیلس جدید اور لگژری طرز زندگی کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے. معیاری تعمیرات اور بروقت تکمیل ترجیح ہے. ایگزیکٹو کو چیئرمین سلمان اقبال نے کہا دبئی سے آغاز کرنے والا ARY آج بھی اس شہر میں مضبوط جڑیں رکھتا ہے. اب ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں تیزی سے بڑھ رہا ہے. CEO یعقوب اقبال نے کہا امید ہے منصوبہ 2028 کی آخری سہ ماہی سے پہلے مکمل کیا جائے گا.